बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हे रव हे सस हे करुणानिध, मेरी अभय बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछु, चाहत हो चित में सोई कीजै। सहस्रण सिंह अति हिरण पीतर, जूझ मरो तो साज भतीजै। संत सहाय सदा जग माहे, कृपा कर श्याम एह वर दीजै। मूल उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण दिखियते पातशाही दसवीं दोहरा। सांग सरोही सैफ यस, तीर तुपक तलवार। 17 तक चांत कर, करिए रक्ष हमार। सांग सरोही सैफ यस, तीर तुपक तलवार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तख्त बरशकर जी दे मालक, पंथ दे वाली सह कमाल। दीन दुनिया दे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरता गद्दी दे विराजमान पातशाह जी की कृपा दे सदका दासा ने जो कथा का भोग पाया सी पिछले हफ्ते, श्री खड़ग सिंह जी युद्ध की कथा जो आप दासा ने विचारी। सो हुण खड़ग सिंह जी युद्ध की कथा की समाप्ति तो बाद सो अज के एक दिन वास्ते श्री शस्त्रनाम माला जी का जिहड़ा पहला अध्याय है उसकी कथा करनी है। क्योंकि साध संगत जी नरातियां के दिन चल रहे हैं। आप सब नूं पता है गुरु साहब जी का हुक्म है, आज नराता आद निहारो, पूज करो सब शस्त्र निकारो। सो जिमें साध संगत जी ये 9 दिनों के विच देवी की पूजा करते हैं, देवी के अलग अलग रूप की। सो प्रथम चंद्र घंटे की, द्वितीय ब्रह्मचारिणी की। सो इस तरह के नाल साध संगत जी ये पूजा करते हैं देवियां की। 9 देवियां की पूजा करते हैं साध संगत जिहड़े हिंदू मत के लोग ने। सो यही 9 दिनों के विच साध संगत जी रामचंद्र जी ने पापियां का नाश करने के वास्ते द्वापर युग के वाहिगुरु त्रेते युग के विच रावण के नाल युद्ध करिया सी। 9 दिन साध संगत रावण की सेना अते उहदे पुत्र युद्ध करते रहे। 10वें दिन रावण नूं मार के उसका जिहड़ा राज है खत्म करके साध संगत भविष्ण नूं राज दे दिता। राजगद्दी ते स्थापित करता, भगतां की जय जयकार करी। उहदे संबंध दे विच भी जिहड़े लोग ने ये 9 दिनों नूं मनाउंदे ने। पर फिर साध संगत जी महाराज कलगीधर पातशाह जी नूं संगतां ने बेनती करी बई हे अकाल पुरख साहिब जीओ, जिमें हिंदू मत दे विच दुर्गा देवी की 9 दिन पूजा करते हैं, 10वें दिन फिर रावण नूं मारते हैं, जलाउंदे ने पुतला रावण का। क्योंकि साध संगत जी तुलसीदास ब्राह्मण ने शुरू कराया सी रावण नूं जलाउण दा जो ये रीति है। पहला तो साध संगत नहीं सी जलाउंदे, 500 सालों तो ही जलाउण लगे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के समय ते भी जलाउंदे सी अते ये मर्यादा बड़ी प्रचलित सी उस समय ते भी। तो फिर महाराज साहब जी ने बेनती मन के सिखा सेवकों की सिखा हुक्म कराया
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਨੇ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਕਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਰਾਤੇ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਆਦ ਨਰਾਤਾ ਆਜ ਨਿਹਾਰੋ, ਪੂਜ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥਾਨਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ ਬੀਜ ਮੰਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨਚਿਤ ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਯ ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਆਦਿ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਵਰ ਜਾਗਣ ਭਾਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾ ਵਾਰ ਜਾਗਣ ਭਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਅਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਭਗਉਤੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਭਗਉਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਅਥ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਵਿੱਚੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਪਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ, ਗਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਥ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਥ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਥ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਅਖਾਉਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਮਹੱਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 10ਵੇਂ ਜਾਮਿਆਂ ਆਖਰੀ ਜਾਮਾ ਰਹਤਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋ ਸਿਆਂਗ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰੋਹੀ ਅਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਫ ਅਸਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਇਹ। ਅਸ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੈ, ਤੁਪਕ ਨਾਮ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਸਤਰਾਂਤਕ, ਸੋ ਸਤਰਾਂਤਕ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਰ ਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਆਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਹੈ। ਬਈ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਕਵਚਾਂਤਕ। ਸੋ ਕਵਚਾਂਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੇ ਕਵਚ ਪੈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਫ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਜਮਦਾੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਟਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਅਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵਚਾਂਤਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਵਚਾਂਤਕ ਸ਼ਤਰਾਂਤ ਕਰ ਤੇਗ ਤੀਰ ਧਰ ਬਾੜ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਰੇ ਕੁਸਤਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਖੜਗ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਪਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰ। ਸੈਫ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੋਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਸਹਿਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਹੀ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਫ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਰਦ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੀਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਨਾਮ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੀਰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। तीर तू ही साथी तू ही तबर तलवार तलवार। सो तीर भी आप ही हो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, सहथी भी आप ही हो। सो तलवार कृपान भी आप ही हो, सारे शस्त्र आप ही हो। नाम तिहारो जो जपै ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੁਹੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀ ਤੇਜ ਅਰ ਤੀਰ। ਸੋ ਕਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਭਦਰ ਕਾਲੀ ਪਾਪ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਗ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੀਰ ਹੋ। ਤੁਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਹੀ ਜਗਵੀਰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। साध संगत जी को किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। सो राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना शब्द लय में रहे हैं। श्री मुख पनियों गरीब निवास, शस्त्र के अधीन है राज।
सो राज बिना धर्म चले हैं, धर्म बिना शब्द लै मलै हैं। सो महाराज कहते भी हे शस्त्रो तुसी ही जित की निशानी हो। किसी के जे झंडे झूलते ना जितते भी कोई राज करता है तो वह भी शस्त्रों की बदौलत ही करता है। साध संगत घर बैठे बैठे तो कोई राज नहीं दे सकता। जे शस्त्र चलावेगा लड़ाई करेगा तो ही तो राज मिलेगा ना। सो ता करके भी जितने निशान चलाने वाले भी तुसी आप ही हो ते आज तुही जगबीर। सो साध संगत जी भी तुसी ही जग दे सब तो उच्चे सूरमे आप ही हो अकाल पुरख जी। तू ही सूल सैथी तबर तू निखांगे अरबान। सो बाण भी आप ही हो, त्रिशूल भी आप ही हो, सैथी भी आप ही हो, कृपान भी तुसी आप ही हो। तू ही कटारी सेल सब तुम ही करत किरपान। सो कटारा भी तुसी आप ही हो। होर जिन्ने भी शस्त्र है करद साध संगत जिहड़ी ये कृपान आपा पाई भी है इहनूं करद कह दिंदे ने अते जिहड़े सिंह दमाले 'च सजाउंदे ने उहनूं भी करद कह दिंदे ने। सो सारे शस्त्रां नूं करद ये जिहड़े छोटे शस्त्र ने गात्र इन्हां नूं करद कह दिंदे ने। सो कृपा करन वाले भी तुसी आप ही हो। शस्त्र अस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखांग। सो शस्त्र भी तुसी आप ही हो। शस्त्र साध संगत वो हुंदे ने हथियार जिहड़े तां हत्थों हत्थ दी लड़ाई विच वरते जांदे ने भी सामने कोई दुश्मन आ गया तो उहदे ते हल्ला करता। सो शस्त्र जिमें अपनी कृपान हो गई, ढाल हो गई साध संगत जी, जिमें तीर हो गए, गदा होगी, कटार होगी, ये शस्त्र हो गए। अस्त्र जिहड़े साध संगत दूर तो चलाए जाते जिमें तीर कमान दे उपर चढ़ा के तीर चलाने, बंदूक हो गई, तोप हो गई। सो ये सारे अस्त्र हो गए। भाई आप ही साध संगत जी है अकाल पुरख जी शस्त्र अस्त्र आप ही हो। कवचांतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वंग। सो आप जी ही कवचांतक सो कवचानुभाव जिहड़े दुश्मनां दे साडिਆਂ ਦੇ कवच पाए हुए ने, हथियार घेरे पाए हुए ने, उन्होंने अपने आप नूं लोहे नाल मढ़े हुए ने, उन्होंने तुसीं आप ही तोड़ सकदे उन्हां दे कवचां नूं ਅਤੇ आप ही जर्रे जर्रे च समाए हुए हो। श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार। श्री नाम माया दा है, माया भी तुसी आप ही हो ਅਤੇ सब कारण जिन्ने भी कारण ने किसी चीज़ का कारण बनते विधि बनती है किसी चीज़ की वो भी अकाल पुरख जी विधि भी तुसी आप ही हो। ਅਤੇ जिन्नी भी प्रकार ਦੀਆਂ विद्यावां ने घोड़सवारी की विद्या, संसारिक विद्या, अध्यात्मक विद्या, वो विद्या का आधार स्वरूप तुसी आप ही हो। सारिया विद्यावां आप जो ही निकलियां हन। तुम सबको उपराज ही तुम ही लेहो उबार। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਜ ਹੀ ਸੋ ਉਪਰਾਜਨ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तुम ही दिन रजनी तू ही जीवन उपाय। सो दिन आप ही दिन हो। रजनी नाम रात का है, रात भी तुसी आप ही हो ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਕੌਤਕ ਹੇਰਨ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਤਿਨਮੋ ਬਾਦ ਵਡਾਏ। ਸੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। सो ये सब तमाशा ही चल रहा है जो लड़ाई झगड़ा हो रहा हुण साध संगत इजराइल की लड़ाई लग रखी है, पहला यूक्रेन ते रशिया की लगी हुई सी। सो ये सब तमाशे ने साध संगत जी, ये तमाशे महाराज कहते हे अकाल पुरख जी हे शस्त्रो तुसी तमाशे जिहड़े लड़ाई के तमाशे ने तुसी आप ही बना करदे हो। कौतक करन वास्ते तमाशे तुसी आप ही खेडदे हो अते लड़ाई करदे भी तुसी आप ही हो ਅਤੇ लड़ाई भी आप ही हो, लड़ाई करने वाले भी आप ही हो, लड़ाई का कारण भी आप ही हो। अस कृपान खंडो खड़ग सैफ तेग तलवार। सो कृपान हो गई, खंडा हो गया, खड़ग नाम भी कृपान दा ही है, सैफ हो गई, कृपान हो गई। रच करो हमारी सदा कवचा तक करवार। सो साडी हे अकाल पुरख जी हर दम हर जगह रखिया करनी करो।
ਸੋ ਕਵਚਾਂਤਕ ਕਵ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਵਚ ਦਾ ਹੈ, ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰ ਕਵਚਾਂਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਵਚਾਂਤਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਵਚਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਵਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਵਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਵਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਵਚ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਚ ਦੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਵਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ 10,000 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1,000 ਕਵਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਬਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਵਚ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 1,000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ 1,000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ 1,000 ਕਵਚਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਨ ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ 1,000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1,000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ 1,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਵਚ ਟੁੱਟਦਾ। ਸੋ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 999 ਕਵਚ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਵਚਾਂਤਕ ਪਿਆ ਵੀ ਕਵਚਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਵਚਾਂਤਕ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਟਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਜਮਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾੜ ਭਾਵ ਜਮਦਾੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ। ਬਾਂਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਂਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਬਾਂਕ ਅਤੇ ਬੱਜਰ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਾਂਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਜਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਕਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਜਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਜਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਬੱਜਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਦਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਗਤ ਸੀ ਦਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪੂਜਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਜਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਕਟਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਸਹਿਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
थोड़ी मोटी हुंदी है जिहड़ी गदा उहदा जिहड़ा मूँह मोटा हुंदा है थोड़ा जिहा। जिहड़ा गुरजा साध संगत जी थोड़ा जिहा इहदा जिहड़ा मूँह है छोटा हुंदा है। सो ये महाराज ने भी वरतिया सी। छेवें पातशाह दा गुरजा अज भी अकाल तख्त साहिब दे उपर शोभायमान है, जाके दर्शन भी कर सकते हो। बाकी चमकौर की गढ़ी दे विच भी महाराज ने दुश्मनों का नाश करने वास्ते गुरज की वरतों करी। सो एक गदा है, गदा साध संगत सारे ने देखी होनी है, हनुमान जी के कोल हुंदी है। सो महाराज कहते ने शस्त्रों भी आप ही गुरज हो ते आप ही गदा हो। दास जान मोरी सदा रच करो सर्वंग। सो अपना दास जान के साडी हर दम हर पल रखिया करनी करो। छुरी कलम रिप करत फन खंजर बुगदा नाए। सो छुरी भी आप ही हो। सो जिहड़ी साध संग छुरी हुंदी है हलाल करने वास्ते बकरे नूं वरती जाती है। सो एक छुरी भी आप ही हो। सो रिप करद भन सो रिप नाम साध संगत जी राजे दा है, राजे दी कृपान भी आप ही हो। सो खंजर भी आप ही हो। अरतर रिजक सब जगत को मोहि तुम लेहो बचाए। सो सारे संसार नूं रोटी पानी देण वाले अकाल गुरु जी मैनू वकारां तो बचा लेना करो, मैनू इस संसार की तत्ती हवा तो बचा लेना करो। प्रथम उपाओ जगत तुम ही पंथ बनाए। सो जग भी तुसी पहला बनाया, पहला तुसी जग साजना करिया, फिर जग साज के पंथ चलाए। सो अलग अलग प्रकार के पंथ चलाने करे, जिमें हिंदू मुस्लिम। फिर महाराज कहते साडा पंथ भी तुसी नहीं चलाया है अकाल पुरख जी। आप तुम ही झगड़ा करो तुम ही करो सहाय। अते पंथ जिन्हां दे विचार ने पंथां दे इन्हां दे विचार कई बार मिलते नहीं। सो एक पंथ साध संगत जी मैं पंथ दे विच भी क्लैरिटी कर देवां। कई लोग ने जिहड़े ओह हिंदू नूं धर्म कही जांदे ने, मुसलमान नूं भी धर्म कही जांदे ने, सिख नूं भी धर्म कही जांदे ने। सो नहीं साध संगत धर्म नहीं ने, पंथ ने। सिख पंथ, हिंदू पंथ, मुसलमान पंथ। धर्म साध संगत धारण करने वाले गुण हुंदे ने। धर्म साध संगत जिमें हर एक दा वखरा वखरा है। जिमें दास का धर्म कथा सुनाना, आप का धर्म हुण इस वक्त की है, क्योंकि जो धर्म है साध संगत समय काल के अनुसार बदलता रहता है। हुण जिमें आप का धर्म है कथा सुननी, घर जाके जे कोई माँ है ओहदा बच्चा छोटा है, सो माँ का धर्म की है अपने बच्चे छोटे बच्चे नूं दुध पिलाउणा। सो धर्म की है धारण करने वाले गुण। अते धर्म की साध संगत धातु की है तिर शब्द तो धर्म शब्द पैदा होया है। सो इसकी कथा बड़ी डूंगी है धर्म शब्द की। सो धर्म नहीं कदे भी कहना पंथ है। पंथ जिथे भी पंथ शब्द आ जाए, पंथ का मतलब होंदा है रास्ता। सो ये हिंदू भी एक पंथ है, रास्ता है एक तरह के नाल। मुसलमान भी एक रास्ता है अलग परमात्मा नूं मिलण दा, उस तरह के नाल सिख भी एक पंथ है, अकाल पुरख नूं मिलण दा रास्ता है ये भी एक। सो महाराज कहते भी तुसी अलग अलग सोचां अलग अलग राह चलाउंदे हो अकाल पुरख जी। अते इन्हां राहां दे शगिरदां दे विच तुसी लड़ाई भी आप ही कराउंदे हो अते लड़ाई बंद भी आप ही करवाउंदे हो। मछ कछ बाराह तुम बावनी अवतार। सो मछ अवतार भी तुसी आप ही हो। साध संगत जी जदों ना जुगां दा अंत होया सी, महापरलों आई सी। सतयुग की शुरुआत तो पहला की गल है महापरलों जदों आई। सो ये महापरलों उस समय आई। फिर एक राजा हुंदा सी मनु राजा। साध संगत जी वो फकीर सी, बड़ा भारी ऋषि भी सी। सो साध संगत जी वो भगवान का बड़ा तगड़ा भगत। सो भगवान ने फिर की करना करया, भगवान ने कहा भी मैं अपने भगतां नूं तां भगवान बचाउंदा ही है। सो साध संगत जी भगवान ने कहा मैं अपने भगतां नूं भी बचाउणा है ते धरती भी अगे वास्ते जिहड़े युग चलाउणे ने उन्हां वास्ते भी मैं पनीरी रखनी है थोड़ी थोड़ी। सो फिर भगवान ने की करया, मछली का अवतार धारण करया। सो एक सरोवर दे विच साध संगत जिथे इशनान करन जांदा सी ये ऋषि, वो तो यह मछली सी। सो ये मछली ओनू बोल के कहती ऋषि मनु नूं बई हे ऋषिवर मैनू उरे बड़े जिहड़े मगरमच्छ ने खा जाणगे, तुसीं मैनू अपने नाल लै चलो। सो ऋषि के मन च दया आई, ऋषि ने इहनूं गड़ विच पा लिया अपने च।
ਸੋ ਗੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਮਾ ਮੰਗੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਛਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 99ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾੜ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਪਰਲੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੜ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, 7 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, 2-2 ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ, ਬਈ ਅਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਨੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਾਨੂੰ ਪਰਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਭਾਈ ਸਨ, ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਅਤੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼। ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਮੁਨੀ ਕਸ਼ਯਪ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਅਦਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਦਿਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਲੁਕੋਤੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਵਰਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਾਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਨ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਾਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਗਣਾਤੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਸੂਰ। ਸੋ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ, ਵਰਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਮ 52 ਅਵਤਾਰ। ਸੋ 52 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੂਕ ਤੇ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ 52 ਬਾਇਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 52 ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਨਾਪਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਸੋ 52 ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹੀ ਜਗਤ ਕੋ ਸਾਰ। ਸੋ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਬੜਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦਰੂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਆਦੂ, ਸੋ ਕਿਆਦੂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਕਿਆਦੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ 12 ਸਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿਰਣਾਕਸ਼, ਕਦੇ ਹੋਲਿਕਾ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਬਧੂਆ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਨਾਮ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੋ ਰੂਪ। ਸੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਜਗਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਭੂਪ। ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਪਰ ਛਤਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੰਕਾਰ ਰਾਵ। ਸੋ ਵਿਪ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਛਤਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਰੰਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਰਾਓ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਅਰ ਦੰਡ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਦ ਉਪਾਓ। ਸੋ ਸਾਮ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ। ਸੋ ਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਈ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਕਾਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਮ। ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਬਈ ਇਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵੋ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੰਡਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਨਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਭੇਦ ਉਪਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਮ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਦਾਮ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਦੰਡ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ। ਤੈ ਵਿਦਿਆ ਜਗ ਵਕਤ੍ਰ ਕੋ ਹੋਏ, ਕਰੇ ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ। ਸੀਸ ਤੂੰ ਹੀ
की काया तुही तै प्राणी कै प्राण। सो हे अकाल पुरख जी महाराज, आप ही ਸੀਸ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੈ ਵਿਦਿਆ ਜਗ ਬਖਤਰ ਹੋਏ ਕਰੇ ਵੇਦ ਬਖਿਆਨ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਨਿਰਲੇਪ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਬਿਸਿਖ ਬਾਨ ਧਨ ਖਾਕਰ ਭਨ ਸਰ ਕੈ ਬਰ ਜਿਹ ਨਾਮ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਧਨੁਖ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੀਰ ਖਤੰਗ ਤਤਾਰ ਜੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਮੰਗਾ। ਹੇ ਤੀਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਖਤੰਗ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਕਰੋ। ਐਣੀ ਰਾਲੈ ਸਤਰ ਅਰ ਮ੍ਰਿਗ ਅੰਤ ਕਸ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਰਗ ਹੋ, ਆਪ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਰਨ ਪ੍ਰਥਮੈ ਹਨੋ ਬਹੁਰੋ ਬਜੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜੈ, ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਪਾਟਸ ਪਾਂਸੀ ਪਰਮ ਪਰਸ ਪਰਮ ਸਿੰਧ ਕੀ ਖਾਨ। ਸੋ ਪਰਸਰਾਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਗ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਏ ਦੀਤ ਤੇ ਜਿਹ ਵਰਦਾਨ। ਸੋ ਜਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਸਤਰ ਅਰਿਆਸ ਕਰ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਖੰਡਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਕਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ ਤੁਮ ਕੀਓ ਭਗਤ ਆਪਨੋ ਜਾਨ। ਸੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀ ਆਪ, ਭਾਵ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਮਦਰ ਜਮਦਾੜਾ ਜਬਰ ਜੋਦਾ ਤਕ ਜਹ ਨਾਏ। ਸੋ ਜੋਧਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਮਦਾੜ ਕਟਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਲੀ ਜਤ ਦੇਨੈ ਜੇ ਵਿਦ ਬਾਦੇ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਟਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕ ਬਜਰ ਵਿਛਿਓ ਬਿਸਿਖ ਬੇਹਵਾਨ ਸਭ ਰੂਪ। ਸੋ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਬਾਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਬਿਰਹਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਬਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਬਜਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਨਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਭਏ ਜਗਤ ਕੇ ਭੂਪ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਰਾਂਤ ਕਰ ਸਿਪਰਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਰਾਂਤ ਕਰ ਸਿਪਰਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੇਰ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਜਾਲ ਜਮ ਕੇ ਪਏ ਜਿਨੈ ਕਹਿਓ ਇੱਕ ਬੇਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ। ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਤਰ ਅਰ ਸਾਰੰਗਾਰ ਜਿਹ ਨਾਮ। ਸੋ ਸੈਫ
ਸਰੋਹੀ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਚਿਤ ਬਸੋ ਸਦਾ ਕਰੋ ਮਮ ਕਾਮ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦੋ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਥਮ ਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ। ਉਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੇ। ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਵਯ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਦਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਗਰਦੰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ, ਭਗਉਤੀ ਸਤੋਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਵਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਸੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਜ ਨਰਾਤਾ ਆਜ ਨਿਹਾਰੋ ਪੂਜ ਕਰੋ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੋਥੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੁਰਨੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਪੁਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ,
ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਏਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸ਼ਸਤਰ सारंगार जह नाम, सदा हमारे चित बसो, सदा करो मम काम, सदा हमारे चित बसो, सदा करो मम काम। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ नाथ सके दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महापया नानक पार उतारो। सिर जावे ता साडा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे साडा सिखी, सिर जावे तां जावे साडा सिखी सिदक ना जावे।